دوستوں، آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہے اور پہلی 9 چندی جمعرات کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ خدا را آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا۔ آج اگر اللہ پاک سے 400 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا، کیونکہ اللہ پاک کو محبت بھرے انداز سے پکارنے کا وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار، اور یا سلاموں کے معنی ہیں اے سلامتی دینے والے۔ آج آپ لوگوں نے یا ربنا یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کو اگر آج آپ لوگ پڑھ لیں گے اور اللہ پاک سے 400 کروڑ بھی مانگیں گے تو میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، رب کے حضور ہمارے نامہ اعمال پیش کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ والوں اسی مہینے کے اندر زندگی اور موت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ کون لوگ جہنم میں جائیں گے اور کون جنت میں جائے گا، اللہ پاک ان کے بھی فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس فیصلہ کن مہینے کے اندر یہ خاص وظیفہ یا ربنا اور یا سلاموں کا پڑھ لو۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار۔ یہ رب کو پکارنے کا سب سے محبت بھرا انداز ہے، اور اگر کوئی آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص عمل یا ربنا یا سلاموں کا پڑھ لے گا، اس کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ رب کریم سے جو مانگے گا منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی ان برکت، رحمت اور قبولت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ چند منٹ نکال کر اپنی زندگی میں سے چند منٹ نکال کر آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یا ربنا یا سلاموں کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 9 چندی جمعرات نہیں، تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ یا ربنا یا سلاموں کا پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو کہو گے پورا ہوگا۔ اور اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا۔ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر لمحہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح ہر بندے پر برس رہی ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے معاملات میں آسانی ہو، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیفیں ہوں، اور نہ ہی کبھی آپ لوگوں کو کسی کے آگے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یا ربنا یا سلاموں کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ خدا کی قسم آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے، آپ لوگ پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ رب کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ تو دوستوں، یہ عمل خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کا دن آ جائے تو پھر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا، کیونکہ جب ماہ شعبان کی پہلی جمعرات آتی ہے نا، جسے 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، پھر یہ دن عام نہیں رہتا۔ اس دن کے اندر رحمتیں برکتیں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو تو اللہ پاک آپ کو 70 لاکھ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا آج کا یہ عمل پڑھنے کے بعد رب سے رب کی شان کے مطابق مانگنا، اپنی حیثیت کے مطابق سوال مت کرنا۔ اللہ والوں، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں،
चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। दुनिया का सबसे खास तरीन और सबसे बेहतरीन वजीफा है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। बस खुलूस नियत के साथ रब की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए इस वजीफे को आप लोगों ने पढ़ना है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा और इस अमल को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना है। अल्लाह वालों आजकल शेयर करना बहुत आसान है, एक दो बटन दबाएं तो हजारों लोगों तक मैसेज चला जाता है। और अल्लाह वालों किसी एक ने भी इस वजीफे को पढ़ लिया, किसी एक ने भी इस अमल को कर लिया तो आपकी पूरी कायनात ही बदल सकती है, पूरी कायनात पलट सकती है। ये कोई आम अमल नहीं, दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा है। और अल्लाह वालों अगर आपका ये छोटी सी जो नेकी है जो आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ शेयर करना है, अल्लाह वालों किसी की मुश्किल हल हो गई ना तो यकीन करो रब आपकी मगफिरत फरमा देगा। इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को जरूर दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आज माह शबान की 2 तारीख है, 9 चंदी जुमेरात का दिन है। पहले लिहाजा आज की खास दुआ कर लेते हैं, उसके बाद फिर अमल की तरफ चलेंगे, फिर वजीफे की तरफ चलेंगे। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शबानुल मुअज्जम की 2 तारीख 9 चंदी जुमेरात का वास्ता हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों आज ये अमल ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं। जैसे कि दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमने एक वजीफा कितनी बार पढ़ा है, यानी तादाद भूल जाते हैं। और फिर हम लोग ये शिकवा भी करते हैं कि हमारा जो है वो अमल काम नहीं आ रहा।
اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی شفا چاہتا ہے، کوئی پسند کی شادی چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر کو بنوانا چاہتا ہے، کوئی کسی ناجائز مقدمے میں پھنس گیا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ بے اولاد صاحب اولاد ہو جائے، کسی کی بیٹیاں ہیں وہ بیٹا چاہتا ہے۔ اللہ والوں جو حاجت ہے، جو مراد ہے، آج ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کے دن جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، بس اس کو ذہن میں رکھو اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دو۔ ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے پاس موجود ہو بس صاف ستھرا لیجئے گا، کسی کے اندر چاول میں کنکر نہ ہو یا کچرا نہ ہو، صاف کر کے لیے گا۔ بے شک ٹوٹا ہوا چاول ہو کوئی حرج والی بات نہیں، اس کو ایک مٹھی لیں، کٹوری میں رکھ کے اپنے سامنے رکھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو
दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बाना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या हैं। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के 3 बहुत ही खास नाम हैं, या रहमानु, या रहीमु और या करीमु। आप लोगों ने इन तीनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। या रहमानु, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहम वाली सिफ्त को जाहिर करता है, और या रहीमु भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहम को लेकर आता है, और या करीमु अल्लाह रब्बुल आलमीन की करम नवाजिश का सबब बनता है। तो अल्लाह वालों, आज जो बंदा भी या रहमानु, या रहीमु और या करीमु को बताए गए तरीके से जो मेरा बहन भाई भी पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल के दिनों को फेर देंगे। अल्लाह वालों, रिस्क तो रब के सामने कोई शय नहीं। अल्लाह पाक उसको रिस्क से तो इतना नवाजेगा कि वो बांटने वाला बन जाएगा। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने आखिर में इन 3 सिफाती नामों को पढ़ना है, या रहमानु, या रहीमु और या करीमु। किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन दोनों को तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रहमानु, या रहीमु और या करीमु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 1 तस्बीह पढ़नी है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। चावल के दानों पर दम कर दें, पानी का गिलास रखा है तो उस पर भी दम कर दें, और उस पानी को आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के पी जाएं। अब देखें, दुआ मांगने का वक्त है। वजीफा पढ़ लिया, मेहनत कर ली, अब है उजरत का वक्त, यानी सैलरी लेने का वक्त। अल्लाह पाक से अब आप लोग मांगे, दुआ मांगे, खुल के मांगे, रटी रटाई दुआएं मत मांगिएगा। खुदा का वास्ता है, बार बार ये बात कहता हूं, रटी रटाई दुआएं नहीं मांगिएगा। आज अल्लाह पाक से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। माह शबान की 2 तारीख है, 9 चंदी जुमेरात का दिन है, कबूलियत वाला दिन है। एक बार इस वजीफे को पढ़कर तो देखो, खुद मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। दुआ आप लोगों ने मांग ली। अब उन चावलों का क्या करना है? देखें, उन चावलों को अगर आप लोग पानी में डाल के उबाल लेते हैं और फिर अपनी छत पर रख देते हैं तो वो चिड़िया कबूतर वगैरह खा लेंगे, और ये अफजल तरीका है, अफजल तरीका है ये सदका करने का। चाहे तो कच्चे चावल भी रख सकते हैं, अगर चीनी रखी है वजीफे के लिए तो चीनी भी आप लोग छत के ऊपर डाल सकते हैं, या फिर किसी कोने में डाल दें जहाँ पर चींटियां वगैरह खा लें। अगर अंडों का सदका कर रहा है तो वो भी साइड में अंडों को तोड़ दें तो वो भी चींटियां वगैरह खा लेंगी। ये अफजल सदके हैं, ये वो सदके हैं, क्योंकि देखें आप लोग उन मखलूक को खिलाएंगे जिनकी जबान भी आपको नहीं पता, यानी खालिस रब के लिए ये अमल किया जा रहा है। अगर किसी को सदका देंगे ना तो हो सकता है शैतान वसवसे डाल दे कि आप लोग उसके आगे मतलब कि अपनी नेकी जाया कर दें, अपनी इस नेकी को बयान कर दें। देखें, ये हो जाता है, लेकिन बेजुबान जानवरों की जब आप लोग हिफाजत करते हैं ना, जब उनके लिए कुछ करते हैं तो ये अफजल वजीफा बन जाता है, अफजल सदका बन जाता है। तो अल्लाह पाक मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आज माह शबान की 2 तारीख है, 9 चंदी जुमेरात का दिन है। अल्लाह पाक इस दिन की फजीलत, रहमत, बरकतें मुझे भी लूटने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी लूटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की नागानी आफात व बलियात से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।